नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे कहवाक जाऊँगी रंजिनी जक्षिणी साधना विषय रे। जक्षिणी साधना हूँ एकमात्र साधना जहाँकि अति शीघ्र मनीष मान द्वारा सिद्ध हुए। पिशाचिनी साधना अपेक्षा भी बेसी जल्दी जक्षिणी साधनाटा मनीष द्वारा सिद्ध हो जाए। आउ अनेक प्रकार जक्षिणी साधना मुझे चैनल रे आगुरी दे सारी हेले आज मु प्रथम थर पर रंजिनी जक्षिणी साधना देवाक जाऊँगी। जक्षिणी हूँ एमिति शक्ति जे साधक सह प्रत्येक मुहूर्त रहीकि चले। साधकर सबु काम आसुवा बाधा विघ्न को निजे हटई दिए आउ साधकर रास्ता परिष्कार कर दिए। साधक जदि चाहिब तेबे एई रंजिनी जक्षिणी को निजर पत्नी किंबा प्रेमिका रूप से सिद्ध कर ये अन्य कौन रूप से सिद्ध हुए ही नहीं। एमितिरे परालौकिक शक्ति कौन सी मनीष सह चलवा यहाँ गोटे साधारण कथा नुहे। साधक निश्चय साधनार से स्तर को छुई थव जहाँ को पाइबापी बड़ बड़ सन्थ माने भी व्याकुल हुअंती। जक्षिणी साधना विषय रे आज समय सबुठु बेसी पैसा ठकई चली। किए कौच शक्ति ट्रांसफर करदेव, किए कौच 50,000 दियो मु गोटे दिन में जक्षिणी साधना सिद्धि करईदेवी, जक्षिणी को तुम घर को पठईदेवी, एमती अनेक लोक कहती। एमती अनेक फ्रॉड आजिका समय चलती। आउ सबुठु इम्पोर्टाट कथा होची एभली लोक पैसा नहीं मोबाइल स्विच ऑफ कर दउछंती। जक्षिणी साधना अप्सरा साधनार गोटे अति गोपनीय कथा कहूची एमानक भितर भी तामसिक, राजसिक और सात्विक अछंती। तामसिक शक्ति शीघ्र प्रसन्न होकर साधक सामना को आसी जाती आउ सात्विक शक्ति विलंबर आसती। गोटे कथा शुणी थे अनेक साधक कहते कि अप्सरा किंबा जक्षिणी साधक सह सहवास करती फिजिकल रिलेशन रखती। एक कथारे सत्यता अच्छी कि नहीं, एक कथारे सत्यता अच्छी किंतु एक कथाटा संपूर्ण सत नुहे। एक कथा सत कि से शक्ति चाहिए साधक सह शारीरिक संबंध बनई पारिबे आ बनाती भी, किंतु केतेबेले जेतेबेले अप्सरार गुण किंबा जक्षिणीर गुण तामसिक होइथबो आउ से उपदेवी निहाती भोगविलास कैटेगोरीर होइथिबा आवश्यक। सेमती नारी माने भी साधना करती। अब नारी मानक पई पिशाच, यक्ष, बेताल, गंधर्व साधना दिया जाए। उपदेवी जेमती पुरुषर शरीर को शोषण करिकरी तार जहा इच्छा ताकू सेया दियंती, ठीक सेमती नारीर शरीर को शोषण करिकरी किछि उपदेवता सेमाने भी ताकू सब किछि दियंती। उपदेवी देवता देवा मात्र के किछि ना किछि निहाती नेबे। खास एइथि पई ही मु अप्सरा साधना करिवा सत्वे विसर्जन कर देइथिली। सेमानकु रखिबा मात्रे सेमाने जेतेबेले जहा मागिबे ताहा दबाकू पड़िबो। जहा माने कोन मनीष शरीर ऊर्जा को सेमाने टाणी नियंती, मनीषर तपु शक्ति पुण्य शक्ति को टाणी नियंती। यही कारण ही सेमाने मनीष मानक द्वारा सिद्ध होगा पई चाहती। काहेकि कारण सेमान तो मुक्ति पाई परिबेनी, मोक्ष तो पाई परिबेनी। देवता जोनि रे भी मोक्ष नाही, मोक्ष केवल मनीष जोनि रे अछि। मनीष निजे चाहिए साधना बल रे मोक्ष प्राप्ति करि जिवो, हेले देवता पुण्य बल रे देव पदवी प्राप्ति करि जांती किंतु मोक्ष पाई परंतिनी। सेथिपई देवता मनीष शरीर धरिकी भूपृष्ठ को आसती। केमिति तांकर पुण्य क्षीण हेले तो सी आसीबे। तांकर पुण्य क्षीण हवा पाइका शह शह वर्ष लगी जाए, हजार हजार वर्ष लगी जाए। शह शह वर्ष, हजार हजार वर्ष धरिकी स्वर्ग रे सेमाने रहंती। जेतेबेले तांकर पुण्य क्षीण हुए सेतेबेले से भूपृष्ठ को ओह्लांती मनुष्य रूप रे, तापर निजर साधना करिकरी मोक्ष प्राप्ति करती। सेमती जक्षिणी लोकरे भी हुए। बेले बेले मनर प्रश्न उठुथबो जे जक्षिणी साधना अप्सरा साधना करबा द्वारा मनीष सह से शारीरिक संबंध रखती कहीं मनीषर तपशक्ति पुण्य शक्ति पाइका। आ गोटे कथा यही शक्ति मनीष सह संबंध बनैवा द्वारा सेमानक सौंदर्य भी वृद्धि पाए। कारण एमाने जो मनीष को सिद्ध हेबे दिने ना दिने तार बलि नहीं ही जीवे। आ गोटे कथा एमिति शह शह जक्षिणी अच्छा जो मैंने वर्तमान भूपृष्ठ रे बास करछंती।
ଆଉ ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଇକିରି ଆସିକିରି ଏଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଏକଥା ସତ ଯେ ସାଧକ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କାରଣ ଏମାନେ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ସିଦ୍ଧ ହେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର ବଳି ନେଇକିରି ଯିବେ। କେମିତି ଧୀରେ 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 ତପଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ କରିଦେବେ, ତାପରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁଥିବେ ସେମାନେ, ତାପରେ ପୁଣ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ କରିଦେବେ। ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମଣିଷର ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ଏମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇକିରି ଏଭଳି ଉର୍ଜା ଶୋଷନ୍ତି ଯେ ଶେଷକୁ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ସାଧକକୁ ନିଜ ଲୋକକୁ ନେଇକରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକକୁ ନିଜର ଗୋଲାମ କରିକିରି ରଖନ୍ତି, ଖଟାନ୍ତି। ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଯକ୍ଷ ଲୋକରେ କେହି ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଯକ୍ଷିଣୀମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ରାଣୀ ହେଲେ କାମେଶ୍ୱରୀ ଯକ୍ଷିଣୀ। ଇଏ ଯେଉଁ କାମେଶ୍ୱରୀ ଯକ୍ଷିଣୀ ନୁହଁ, ଇଏ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲଳିତାମ୍ବିକା କହୁଛେ, ୟାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ଶକ୍ତି। ଇଏ ପାର୍ଷଦ ଶକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ୟାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏ କାମେଶ୍ୱରୀ ଯକ୍ଷିଣୀ। ଯକ୍ଷ କେବଳ ଯକ୍ଷିଣୀ ଲୋକର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ସେଠି ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅଧିକାର ନଥାଏ ସେଠି। ସେଠି ଯାହା ଯକ୍ଷିଣୀମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ସେଇଆ ହୁଏ। ଆଉ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କର ସେନାପତି ଥାଆନ୍ତି, ରାଜା ନଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଯକ୍ଷ ଲୋକ ଆଉ ଯକ୍ଷିଣୀ ଲୋକର କଥା। ହେଲେ ଯକ୍ଷିଣୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେବଳ 2 ଜଣ କରିପାରନ୍ତି, ଜଣେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ଯକ୍ଷରାଜ କୁବେର ମହାରାଜା। କେମିତି? ଭଗବାନ ଶିବ ହେଲେ ୟାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ, ଆଉ ଯକ୍ଷରାଜ କୁବେର ମହାରାଜା। ଏବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ଯକ୍ଷ ଲୋକରେ ତ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯକ୍ଷରାଜ କୁବେର ତାହେଲେ କିଏ? ଯକ୍ଷ ଲୋକରେ ରାଜା ଏଥିପାଇଁ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ଯକ୍ଷ ଲୋକର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କୁବେର ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋଷ ଭଣ୍ଡାରର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ସେଠି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଏ, ତ ସିଏ ଯକ୍ଷ ଲୋକରେ ରହିପାରନ୍ତିନି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେତେ କୋଷ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଳକାପୁରୀ। ଅଳକାପୁରୀରେ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁ ଧନ ଭଣ୍ଡାର, କୋଷ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଅଳକାପୁରୀର ମୁଖ୍ୟ ରକ୍ଷକ ହେଲେ ଯକ୍ଷରାଜ କୁବେର। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ଯକ୍ଷ ଲୋକରେ ରହନ୍ତିନି। ଇଏ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଅଲୌକିକ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା। ଏବେ ଜାଣିବା ରଞ୍ଜିନୀ ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା କେମିତି କରିବେ। ଏହି ସାଧନା କାହିଁକି କରାଯାଏ? ବାସ୍ତବରେ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁକି ହିଁ, ଆଉ ରଞ୍ଜିନୀ ଯକ୍ଷିଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ସାଧନାଟା କରାଯାଏ। ଏ ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଏମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ହେଇପାରିବନି। ଏହି ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧକ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉ, ଯେମିତି କାମ ପାଇଁ ଯାଉ, ତାହା ହେବ ହିଁ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ସାଧନା, ୟା ପାଇଁକା 5ଟା ମାତ୍ର ଜିନିଷ ଦରକାର, ତାଠୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ସେ 5ଟା ଜିନିଷ? ଶିଆର ସିଙ୍ଗି, ଧୂପ, ଦୀପ, ଲାଲ କମ୍ବଳ ଆସନ, ଲାଲ ମୁଙ୍ଗାମାଳା, ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେମିତି କରିବେ ଏହି ସାଧନା? ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଠାରୁ ଏହି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ ରହିବ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର କମ୍ବଳ ଆସନ ଉପରେ ବସିବେ, ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ରଖିକିରି ଧୂପ ଦୀପ ଜଳେଇବେ। ଆଉ ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବେ। ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ଉପରେ କୁଙ୍କୁମ ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ। ଶିଆର ସିଙ୍ଗିକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଲାଲ ମୁଙ୍ଗା ମାଳାରେ 51 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଲଗାତାର ସାଧନା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସାଧନା ଶେଷ ହେବା ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ନିହାତି ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ। କିଏ ଚାଲିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ଏ ଘଟଣା ରାତିରେ କାହିଁକି, ଦିନ 2 ପରେ ବି ହେବ। ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ କାମ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଦେବୀ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତେଣିକି ତୁମ ନିଜର ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତୁମ ଆଖିରେ ସେତିକି ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଅଛି କି ନା ନାହିଁ, ତୁମର ତପୁ ଶକ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦେଖିବାର, ସେଇଟା ତୁମ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେଇଟା ସାଧକର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେବୀ ସେ ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ପ୍ରତି ହିଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ଘରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସାଧକ ସହ ଚଲାବୁଲା କରିବେ, ସାଧକ ସହ ସିଏ ମିଶିକିରି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଏଇ ଶିଆର ସିଙ୍ଗିକୁ ନିଜ ଘରର ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ସାଧନା ପରେ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେନି, କେବଳ ସାଧକ ବ୍ୟତୀତ। 5 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଏହି ସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ।
ଏ ସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ଏଇଆ ଯେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ ତାହା କରିବ, ଯାହାକୁ ଯାହା ମାଗିବେ ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ। ମାନେ ସାଧକ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଭୌତିକ ଜଗତରେ। 21 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ 80% ଚାନ୍ସ ଥାଏ ଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ 20% ଚାନ୍ସ ସାଧକର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେବୀ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ବି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ବି ଚଳିବ। ଘରେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା ମାତ୍ରକେ ଜାଣିବେ ଯେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିଆର ସିଙ୍ଗି କ'ଣ, ଉତ୍ତର ଭାରତର ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଗୋଟେ ହରିଣ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଶୁ ବୁଲେ, ତାକୁ ଶିଆର କହନ୍ତି। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ଗୋଟମା ଟାଇପ୍ର ଉଠିଥାଏ, ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଚିପିଲା ମାତ୍ରକେ ନରମ ଲାଗେନି, ବରଂ ଟିକେ ଗୋଡ଼ି ଭଳିଆ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗେ। ଆଉ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଶିଆର ସିଙ୍ଗି। ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ଭାରି ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷଟା। ଶିଆର ମରିବା ପରେ ବି ସେ ସିଙ୍ଗିରେ ପ୍ରାଣ ଥାଏ ତାର। ସେ ଶିଆରକୁ ମାରିବା ପରେ ବି ଯଦି ସେ ସିଙ୍ଗିକୁ କାଟିକି ଆପଣ ନେଇଆସିବେ, ତାକୁ ଘରେ ରଖିବେ, ତା ଉପରେ ଥିବା ଚୁଟି କେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ସବୁ ଶିଆରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଜିନିଷ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲିଡର। ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆଉ ୟାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ସାଧନା କରାଯାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କନକାବତୀ ଯକ୍ଷିଣୀ, ରଞ୍ଜିନୀ ଯକ୍ଷିଣୀ, ମଦନ, ହଂସ ଯକ୍ଷିଣୀ ଆଦି ସାଧନା କରାଯାଏ। ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ଉପରେ ମଦନ କାମଦେବ ସାଧନା ବି କରାଯାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଭଗବାନ କାମଦେବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ଉପରେ ଯେଉଁ ମଦନ ସାଧନା କରାଯାଏ ତାର ପ୍ରଭାବ ସାଧକ 10 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖିନିଏ। ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି ସାଧକ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସାଧକ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବ ସିଏ ସେଇଆ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ଜିନିଷ, ଏଣୁ ତାହା ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ କି ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେନି। ଯଦି ମଣିଷ ସେତିକି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଆଉ ସେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା କହୁଛି, ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା କରିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଳନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସାଧକ କାମ କରୁ ନ କରୁ ବସିକି ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ? ସାଧକ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଳନ ଜିନିଷକୁ ରଖିବ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବ ସେଇଟା ଡବଲ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ମନେକର ଗୋଟେ ସୁନାର କାନଫୁଲ ଆପଣ ସେ କିଳନ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ, ସେଇ କାନଫୁଲ ଅବିକଳ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନାର କାନଫୁଲ ତା ପାଖରେ ଥବ। ଯେତେ କାନଫୁଲ ସେ କିଳନ ଉପରୁ ଉଠେଇବେ, ପୁଣି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କାନଫୁଲ ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଯାଉଥିବ, ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଉଥିବ। ଏମିତି କରିକିରି ଆଗରୁ ହିଁ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ମହାରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା ମହାରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଅନେକ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ କଥା, ଗୋପନୀୟ କଥା ଏଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।